سب کے خواجہ سب کے راجا حضرت خواجہ معینالدین چشتی حسن ثنایی، جب وہاں کے راجا نے حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے نبی کی شان میں باتیں کرنے سے روکا تھا کہ جو بھی جربال کو خواجہ صاحب کے پاس بھیجا تھا کہ انہیں اجمیر کی دھرتی سے باہر کر دو، تو خواجہ صاحب نے اپنی چٹیوں کا استعمال کیا تھا اپنے نبی کی شان پر، اپنے نبی کی عظمت کو انگلی نہیں ہونے دی بلکہ اسے جوتیوں سے مار کے نیچے گرا۔ اسی خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کے سیدنا امیر عبدالباقی الغرامی کے نام سے پہچانا۔ جب رافضیت کی ہوائیں چلیں، جب رافضیت کے فتنے اٹھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں شروع کی، جو بچہ پیدا ہوا تھا نوری گھرانے میں وہ بڑا ہو چکا ہے، تعلیم یافتہ ہو چکا ہے، لوگ اسے علامہ امیر عبدالباقی الغرامی کے نام سے جانتے۔ اسی بچے نے قلم کو، اسی امیر عبدالباقی الغرامی نے اپنے قلم کو جنبش کی اور دیکھا کہ آج میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی، خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں ہو رہی، بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں ہو رہی۔ حد تو یہ ہو گئی ہے جو شیخ اپنے سلسلے کو سوخت کر چکے ہیں لوگ اس سلسلے کو بھی جاری رکھتے ہیں۔ اور کیجئے کہ جو شیخ خود اپنی زبان سے اپنے سلسلے کو سوخت کر چکے ہیں آج ان کے ماننے والے اس سلسلے کو جاری کر رہے ہیں۔ اسی امیر عبدالباقی الغرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قلم کو جنبش کی ایک کتاب لکھ ڈالی، اس کتاب کا نام ہے سبع سنام شریف۔ اس کتاب کو پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور ارشاد فرمایا ہے عبدالباقی الغرامی تم بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا میر طیب۔ اس بچے نے جب اپنے باپ کی آغوش میں آنکھیں کھولی اور اسی احاطے میں پرورش پائی، تمام علوم فنون حاصل کیے، تو وہ میر طیب آگے چل کے اتنا بڑا علامہ بنا کہ سارے علاماؤں نے ایک مثال بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت کے ہم عصر بزرگ علامہ شریف فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر اس وقت ہوئے زمین پر فرشتے کو دیکھنا چاہتے ہو تو میر طیب کا مشاہدہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس طیبی واحدی، فیضان طیبی، فیضان واحدی، فیضان کلگرام شریف، جن کے عرس میں ہم اور آپ آئے انہی کے ساتھی انہی کے وقت کے بزرگ فرماتے ہیں کہ آج جو زمین پر رزق اتر رہا ہے وہ میر طیب کے صدقے میں، انہی کے بارے میں انہی کے ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں میر طیب کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے امام زین العابدین سینکڑوں کرامات کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ جن میر طیب کے عرس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ نے اس قدر طاقت دی، اس قدر اختیار دے رکھا تھا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں معذ اللہ میرے نبی کے اختیار پہ انگلیاں اٹھاتا، ارے اسی لیے تو ہم اعلیٰ حضرت سرکار کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب دو قلم چل رہے تھے، دو قلم چل رہے تھے، ایک میرے نبی کی توہین میں، دوسرے میرے نبی کی تعریف۔ ایک قلم لکھ رہا تھا جس کا نام محمد یا علی ہے، معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اسی کے جواب میں دوسرا قلم چل رہا تھا اور اس انداز میں چل رہا تھا کہ سرور کہوں کہ مالک و مختار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس طیبی واحدی، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں کہ باب کریم کا ہے باب۔ مکہ دیکھیے اس انداز میں لکھ رہے ہیں سرکار اعلیٰ کہ رضا نے ختم سکر اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ لوگ کیوں اعلیٰ حضرت کو اتنا مانتے ہیں؟ ہر جگہ محفل میر عبدالباقی الغرامی کی ہے، محفل شاہ برکت اللہ کی ہے، محفل دوسرے اولیاء کرام کی ہے، حالانکہ یہ سب سرکار اعلیٰ حضرت کے مخدوم ہیں، لیکن ذکر مخدوموں سے زیادہ اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے۔
क्यों क्यों? इसलिए कि आला हज़रत ने ही तो हमारे नाना जान के दीन की सही हिफाजत की। यही वीर तैयब बिन गिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके उर्स पाक में हम और आप हाजिर होकर करार पेश करते हैं। ये चीज़ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इख्तियार वाला बनाया था। जब गुलाम का ये आलम है तो आता तो इख्तियार का आलम है। वीर तैयब बिन गिरामी इसी मस्जिद से अस्र की नमाज पढ़ने गालिबन पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले इस्तिंजा फरमा के आप पहले इस्तिंजा दूसरे में दुनिया का आगे कहता है बाबा जानते हो मैं दुनिया का दिल ही दिल में कहा होगा मैं वो जानता हूँ जो तू नहीं। फिर उसने कहा ये बाबा तुम जानते हो मैं कीमियागर हूँ, मैं अपने कीमिया से सोना बना दिया करता हूँ। साहब मुस्कुराए इसके बाद दोबारा फिर कर बाबा दिखाऊं कुछ, मैं कीमिया से सोना बनाकर दिखाऊं। ये के हाथ में इस्तिंजे का ढेला हाथ में उठाया उसके सामने देखा तू कीमिया से सोना बनाएगा, फकीर तो इस्तिंजे के ढेले से सोना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वाहिदी, फैज़ाने तय्यबी, उर्से तय्यबी वाहिदी, वाहिदी दूल्हा, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके उससे पाक में हम और आप हाजिर होकर इलाज में बेटा हूँ मैं, का बेटा हूँ मैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त। मैं हुकूमत हिंदुस्तान को एक पैगाम देना, एक खबर पहुँचाना कि वक्त बदलने के साथ यहाँ का कानून नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता है तो उसमें कुछ इजाफा हो सकता है। मैं हुकूमत हिंदुस्तान से अपनी बात हुकूमत हिंदुस्तान पर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमारे सरकार के मौजूद हैं और मीडिया के लोग हैं, मेरी बात को ये ऊपर कर लेना कि वाकई आप देखो पहले ये सरकार किसकी है, क्या था क्या नहीं, कोई अलग की बात है इलेक्शन के बाद, लेकिन इस वक्त हमारे देश का प्रधानमंत्री है तो हम सबको ये फर्ज बनता है कि अपने प्रधानमंत्री की बात को माने, जायज़ माने। और प्रधानमंत्री का ये फर्ज बनता है कि तुम किसी एक फिरके के लिए नहीं, तुम पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में जितनी जातें रहती हैं, जितनी बिरादरियाँ रहती हैं, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, किसी एक फिरके के लिए तुम्हें सबकी बात मानना। तो मैं मोदी जी से ये कहूँगा कि मोदी जी अपने कानून में थोड़ा सा इजाफा करें। वो इजाफा ये कि कोई शख्स अदना हो या आला, बड़ा हो या छोटा हो, मेरे ही नहीं किसी के भी धर्म के धर्म गुरु की शान में अगर गुस्ताखी करे तो उसे सजाए मौत की सजा। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जितने हैं, हमारी आपकी लड़ाई अपनी जगह। जब ये आबादियाँ होती हैं, आपस में रहते हैं, एक घर में जब 4 लोग होते हैं, 4 बर्तन होते हैं, तो गलत नहीं है, वो सब एक अलग की बात है। लेकिन हम तक सीमित रहो, हमारे पैगंबर, हमारे धर्म गुरु तक ये कानून बनाया जाए कि अगर कोई किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के पेशवा, नबी, पैगंबर, भगवान की शान में अगर गुस्ताखी करे तो हिंदुस्तान में उसे सजाए मौत दे दी। और जिन लोगों ने गुस्ताखियां कर दी हैं उनकी किताबों को चौराहे पे रख के जला दिया जाए। जिन मदरसों में, जिन स्कूलों में वो किताबें पढ़ाई जाएं, उन मदरसों को सीज कर दिया। इसलिए कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर जान मांगो तो तुम जान देने के लिए तैयार, मान मांगो माल देने के लिए तैयार, लेकिन तुम अपने नबी की शान में अदना सा भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं।
लाओ कोई ऐसा मुसलमान पेश करो हमारे सामने जिसने किसी दूसरे धर्म के पेशवा की शान में दिखा दी। बाकी ये सब जुल्म, ये सब ज्यादतियां सिर्फ मुसलमानों के साथ हैं। भाई लोगों, हमारी आपसे गुजारिश है, उर्स तैयबी वाहिदी के मौके में पर उर्स तैयबी वाहिदी की ये खूबसूरत महफिल में आप तमामी हजरात ने हाजिर होकर सैयदना मीर अब्दुल बाक़ी गिलग्रामी की बारगाह में खिराज पेश किया है कि जहाँ से को जाना तो मीर अब्दुल बाक़ी गिलग्रामी मीर तैयब की सीरत को अपने साथ लेके जाना। जब मीर तैयब अपने काशाने अमदद से बाहर निकलते थे, देखने वाला हर शख्स ये कहता था अरे ये कोई मुसलमान जा रहा है, इसलिए कि शक्ल से वो मुसलमान, सीरत से वो मुसलमान थे, सूरत से वो मुसलमान थे। उनके सर पे टोपी थी, चेहरे पे दाढ़ी थी, पेशानी सजदे में झुकी हुई। वाकई मीर तैयब मीर अब्दुल बाक़ी गिलग्रामी के मानने हो वाले हो और मसलके आला हजरत पर चलने वाले हो तो कभी अपनी नमाजों को कज़ा ना करो। बहुत अच्छा मसलके आला हजरत नारा लगाते हो और अपने चेहरों पर खुदे चलवाते हो। ऐसे मसलके आला हजरत को मानने वाले, ये भी तो है मसलके आला हजरत, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बताता। मसलके आला हजरत में ये भी तो है कि अपने मस्जिदों को आबाद करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ, अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाओ, ये भी तो मसलके आला हजरत। तो अगर मानो तो सच्चे दिल से मानो। इसलिए मुझे वाकया याद आ रहा, एक छोटा सा पतिंगा, नन्हा सा पतिंगा, जिसकी क्या मिसाल, इसकी क्या जिंदगी, क्या उम्र, उसने ये रोशनी जो आप देख रहे हैं इसे अपना महबूब माना, इसे अपना आका माना। आप देखते होंगे जब कहीं कोई चिराग रोशन होता तो सैकड़ों कोसों दूर से नन्हा सा पतिंगा रास्ते की गर्द गुबार झेलता हुआ, करवटे बदलता हुआ, उड़ता गिरता फिरता अपने महबूब की बारगाह में हाजिर होता। हद तो ये होती है कि अपने महबूब के कदमों में अपनी जान कुर्बान कर देता। सुबह के वक्त जब आपकी आंखें खुलती और आप बेदार होते हैं तो देखते हैं कि आप जहाँ पे आपने रोशनी रोशन की थी, चिराग रोशन किया, वहाँ पे न जाने कितनी नन्ही नन्ही सी लाशें पड़ी हुई ऐलान करती हैं, ये पैगाम देती हैं, ऐ लोगों तो किसी के मानने का दावा करते हो, मेरे जैसा जिगर पैदा करो, अगर जरूरत पड़े तो अपने नबी की अजमत पर, अपने नबी की शान पर अपनी जान को कुर्बान करो। आज हमें जान कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, आज हमें अपने नबी की सुन्नतों को आम करने की जरूरत है। वाकई हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं, सैयदना मीर अब्दुल बाक़ी गिलग्रामी की बारगाह के सच्चे खादिम हैं, सच्चे मुरीद हैं और मसलके आला हजरत पर चलने वाले हैं। तो हमें चाहिए कि जब अपने घरों को जाएँ तो आप लोग अपने मामलों से होते हैं, ज़रा सी बात पे मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, ज़रा सी बात पे मुझे ताना देती हो, लेकिन अफसोस कभी तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि आज शौहर नामदार, आज तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हें खाना नहीं, मेरे घर की, मेरे खानदान की और कुल जहान की अगर सुन्नी औरत नमाजी हो जाएगी तो हिंदुस्तान का बच्चा इसलिए बेटों को तरबियत माँ से, माँ ही बेटे के लिए, माँ की गोद ही पहले बेटे के लिए पहला मदरसा। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि जितनी भी इस मुलाकात हुई है, फैलाई गई जो पैगाम देती शोरों से, बेटों से गुस्सा करती है, ज़रा सी बात, कभी इस बात पे भी गुस्सा कर दिया करो कि आज तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, आज मेरे से नहीं पढ़ी, तो कब करोगे? नहीं, ऐसा ना हो शोरों पलट के तुमसे पूछ दो, तुमने पढ़ी जो हमें पता है। तो इसके लिए चाहिए पहले तुम नमाजी, जितने भी काम हाजिर हुए हैं मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि वाहिदी में अपने से मेरे साथ मेरे जहन में कुछ वक्त पे थोड़ा सा टेंशनें पैदा होती रही। आज से आज ही के दिन मेरी सगी और इकलौती बेटी
دعا کریں گے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے, ان کی قبر پر اپنے نور کی بارش فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو, خاندان والوں کو زندگی عطا فرمائے. میری کمیٹی اور میرے کمیٹی کے پورا ممبران حاضر ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی محنتوں سے اس وسط یہ واحدی کی تقریبات کو اختتام پذیر فرمایا. میں ان کا سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایسے میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کرتا اس لیے کہ آپ میرے مہمان نہیں ہیں, میر عبدالواحد پروگراموں کے مہمان ہیں. لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ صبح شام کے رات کے وقت پروگرام ختم ہونے کے بعد, حالانکہ میں نے کافی انتظام کر رکھا تھا آس پاس کے ہمارے گوبھی بھائی, پپو بھائی, علیم اور جتنے لوگ ہیں ان لوگوں نے بہت ہی ہمارا ساتھ دیا. اپنے اپنے ان کے اختیار میں تھا, انہوں نے ساتھ دیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے اس حکومت اتر پردیش کے منتری حاجی ریاض صاحب, میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کافی اپنے جو ان کے ادھیکاری لوگ تھے ان سے اس ٹیم کو رابطہ کیا. مجھے بھی کہا کہ حضرت میں نے کر دیا. خیر ہم یہ کوششیں کرتے رہے, اور خصوص لائٹ کا تو ہر سال کراتے ہیں. میں دعا کروں گا کہ حاجی ریاض کے اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے, اس لیے کہ وہ واقعی سنی ہے, اس لیے کہ باعمل سنی ہے. سنی تو بہت ہوتے ہیں آج کل, لیکن ذرا سا اونچے سے وہ دے تو پہنچ گیا کہ سب سے پہلے وہ نماز کو گھر میں رکھے گا. لیکن حاجی ریاض کو میں نے دیکھا, چاہے جیسی میٹنگ ہو, چاہے جیسے لوگ بیٹھے ہوں, لیکن اگر جہاں نماز کا وقت آیا, جہاں مؤذن نے آواز دے دی چلو صلاۃ نماز کی طرف, چلو کامیابی کی طرف, اور حاجی ریاض اور نماز ادا. ہر سنی مسلمان کو چاہیے چاہے جس قدر ضروری کام کر رہا ہو, ایسے ہی مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہے, اپنے تمام کام کو چھوڑ کے مؤذن کے حکم پکارنے پر مسجد پہنچ جائے اور نماز کا جماعت کرے. اور ہمارے یہاں کے ایس ڈی ایم صاحب, کوتوال صاحب, انسپکٹر صاحب, سی او صاحب, ان سب نے بہت میرا ساتھ دیا. میں ان کا بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے اپنا سارا ٹائم 3-4 دن یہی لگا. ہر تھوڑی دیر بعد مجھ سے پوچھتے رہے کہ کوئی بات تو بتائیے, کوئی بات تو بتائیے. ایسا ہی یہاں کے جو ہیں انہوں نے بھی کافی بیچارے مستقل آتے رہے, صاحب بتائیے کوئی بات. اور یہاں کے جو پترکار ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, ہمارے شکو بھائی, دھرمیندر, عزیز اور پردیپ بھائی, اور یہ سب جتنے پترکار ہیں ان سب نے ساتھ دیا. اور محلے والے اور بستی والے جیسے ہی کسی پتہ چلا, سب اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے نظر آئے. میں نے دیکھا, میں نے فخر محسوس کیا کہ اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے, میری ایک آواز پر پوری بستی کے لوگ صاحب اور یہ سب تمام لوگ, میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور یہ میرے ہاتھ میں یہ پین ہے جو ہر سال ہمارے مولانا سلیم القادری صاحب جو بڑے سرکار طاہر بندر صاحب کے سجادہ فرمائے واحدیہ کے خلیفہ ہیں, انہیں وہ ہر سال روڈس میں آئے ہوئے تمام علماء کے لیے بیگ پیش کرتے ہیں. اس سال بھی انہوں نے یہ بیگ پیش کیا علماء کی خدمت کو, ان شاء اللہ کمرے پہ ان تک پہنچ جائے گا. اور یہ پن ہمارے جمیل بھائی, شکیل بھائی بمبئی کے, انہوں یہ بھی ہر سال یہ پن پیش کرتے ہیں علماء شعراء کے لیے, اور بالخصوص جو کمیٹی کے جملہ اراکین ہیں ان سب کے لیے ایک ایک پن پیش کرتے ہیں. اور یہ کتاب میرے پاس میرے ہاتھ میں آئی ہے, سوانح میر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ عنہ, مطلب فقیر تاج محمد واحدی اترولوی, صدر مدرسین مدرسہ علیہ سنت بلدیہ ریاض العلوم اولیاء پوسٹ اترولہ کے ہیں. انہوں نے سید میر عبدالواحد بلگرامی کی سوانح مختصر سوانح, میر عبدالواحد بلگرامی کی مکمل سوانح کون لکھ سکتا ہے, مختصر سوانح, اس لیے کہ میر عبدالواحد بلگرامی ذات کا نام ہے خدا کی قسم, جنہوں نے پوری کعبے کی شرح کو تصوف میں چند یہ سمجھ لیجیے اوراق پر پیش کر دیا. یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ پورے سمندر کو اٹھا کے کوزے میں میر عبدالواحد بلگرامی جب ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب کو, یعنی سبع سنابل شریف کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ان کی سوانح کو کیا سمجھ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نااہل ناہنجار, سید میر عبدالواحد بلگرامی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے, وہ سید میر عبدالواحد بلگرامی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں.
सैयदा मीर अब्दुल वाहिद गुलजामी कसम, उन्होंने अगर सबै सलात शरीफ में एक नुक्ता भी गलत रख दिया होता तो अल्लाह के हबीब उस किताब को अपनी बारगाह में महफूज न कर। इसलिए सबै सलात शरीफ में ज़बर और ज़ेर की भी गलती नहीं हो सकती। वो किताब जांच के लिए किस बारगाह में पहुंची, ये तो देखो उस किताब को जारे आकर मुस्तफा जाके रहमत ने देखा और पसंद फरमाया, तो उस किताब क्या गलत हो सकता है? हाँ वही गलत हो सकता है जो इस किताब को गलत करे। और एक ये आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें, ये मौलाना कारी मोहम्मद सुहैल रज़ा अमजदी साहब, ये इन्होंने किताब लिखी है। मैं चाहूँगा कि इसे तकसीम कर दें और मौलाना सलीम साहब ने एक जनतरी निकाली है 2016 की, आला हज़रत जनतरी। ये क्या है? सलीम वाहिदी सदर सभी